أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سورہ دہر، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3 اور 4 سے آگے کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، یعنی انسان نہیں تھا، اسے دنیا میں لایا۔ کس لیے لایا؟ امتحان اور آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ اب بنگلور کا راستہ کس لیے ہے؟ بنگلور پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا راستہ کس لیے ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اما شاکرن، اب یا تو شکر گزار ہو کر کے میرے راستے پر چلتا چلا جائے، وہ اما کفورا، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ کفر کا، شرک کا، ناشکری کا، بغاوت کا، غداری کا راستہ اختیار کر لے۔ دونوں راستے ہم نے کیا کیا اس کے لیے بتا دیے، لیکن دونوں کا اب جیسے آپ جس راستے پر چلیں گے وہیں جا کے پہنچیں گے نا، تو وہاں پہنچنے کے بعد اینڈ الگ الگ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے نہ ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کیا ہے؟ سلاسل، سلسلہ کی جمع ہے سلاسل، پلورل، زنجیریں، چینز۔ آپ دیکھتے ہیں جب پولیس آتی ہے پکڑنے کے لیے تو کیسے لے کے جاتی ہے کرمنلز کو؟ کیسے لے کے جاتی ہے؟ پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتی ہے، ہاں، چین، زنجیریں لے کے آتے ہیں نا، باندھ کر کے، ہتھ کڑی بولتے ہیں، باندھ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم نے نہ شکروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے زنجیریں تیار کی۔ اب آپ سوچئے کہ انسان جو ہتھ کڑیاں یا چین بناتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جو اسپیشلی تیار کیا ہے، وہ اس میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز۔ واغلالن، اور گلے میں اٹکانے والا توق، نیکلس ہوتا نا پورے گردن میں۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے جانوروں کی گردن میں ایک چیز باندھ دیتے ہیں، پھر اس میں رسی باندھتے ہیں، اغلال۔ تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چینز میں باندھے، فرشتوں کو بولے گا کہ اس کو پہلے زنجیروں میں جکڑ دو، اس کے بعد گردن میں وہ زنجیریں باندھ دی جائے گی، اور اس کے بعد وسعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ جو کبھی بجھے گی نہیں۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب وہ بجھنے پر آئے گی تب تب ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو یہ تینوں میں ریلیشن کیا ہے؟ زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا، اور وہ گردن میں باندھ کر کے فرشتے اسی طرح جانور کی طرح ہکا کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا۔ یہ ایک راستہ ہے۔ کون سا؟ یہاں جو مرضی کرے، موج مستی اڑائے، منمانی کرے، وہاں جا کر کے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟
इन्नल अबरारा, बेशक नेक लोग। अबरार, अबरार किसे कहते हैं? नेक। बिर्रुन के माना होता है नेकी। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेक बन ही नहीं सकते हो जब तक तुम्हें जो पसंद हो, जो महबूब हो, जो फेवरेट चीज हो, वो अल्लाह के लिए ना दो, तब तक तुम नेक नहीं बन सकते। उसी से अबरार बनता है। इन्नल अबरार यशरबूना, वो पिएंगे, मिन कासिन, ऐसा जाम, जाम किसे कहते हैं? जिसमें शराब रहती है। काना मिजाजुहा काफूरा, जिसमें सौंठ मिली होगी। अरब में एक खास तरह की मशरूब होती थी, ड्रिंक, उसमें सौंठ को मिला करके उसका मजा और ज्यादा हो जाता। तो अल्लाह ताला कहता है कि वह स्पेशल शराब होगी जिसमें से ये पिएंगे, और उसकी खासियत क्या होगी? आईन यशरबू, वो एक चश्मा है, एक स्प्रिंग है, बह रहा है। यशरबू बिहा इबादुल्लाह, जिससे अल्लाह के खास बंदे पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, जहां चाहेंगे उसको बहा करके लेके जाएंगे। अभी यहाँ बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अब यहाँ दिल नहीं लगा, चलो अमानी के लिए चलते हैं, या बेंगलोर जाते हैं। वहां जाएंगे दूरी पर, तो वहां भी इशारा करेंगे तो वो चश्मा बह करके उधर चला जाएगा। अब अल्लाह ताला इनकी सिफत बयान कर रहा है, ये कैसे नेक लोग होते कैसे हैं, थोड़ा आज हम देखेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह कल देखेंगे। नंबर 1, यूफूना बिन नजर, ये है असल नेक लोग कैसे होते हैं। वो नजर पूरी करते हैं। नजर किसे कहते हैं? जो भी अल्लाह से वादा किया, बंदों से वादा किया, सब पूरा करते हैं। ना अल्लाह को धोखा देते हैं, ना बंदों को धोखा देते हैं। व यखाफूना, नंबर 2, और डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, यौमन, ऐसे दिन से, काना शर्रुहु मुस्ततीरा, जिसकी मुसीबत और बुराई हर तरफ फैल जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? यानी नेकियां करते हैं, भलाइयां करते हैं जितना हो सकता है मैक्सिमम, उसके बावजूद देखिए, नेक में और बुरे में, मोमिन में मुनाफिक में फर्क क्या होता है? एक जहन्नमी और बदकार आदमी सारी बुराइयां करके समझता है कि अल्लाह मुझको जन्नत दे देगा, और एक नेक आदमी, अच्छा इंसान, सब नेकी करने के बावजूद डरता रहता है कि उस दिन मेरा हाल क्या होगा, मेरी नेकियां कबूल होंगी या रिजेक्ट कर दी जाएंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आप अक्सर रोते रहते थे, कहते थे काश मैं कोई परिंदा होता कि मुझे लोग ज़बह करके मेरा गोश्त खा जाते, मेरा शोरबा पी जाते, ताकि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना। टॉप लेवल के लोग हमेशा डरते रहते हैं। और शर्रुहु मुस्ततीरा के क्या मतलब है? उसकी बुराई हर तरफ फैली होगी। दुनिया में आप देखिए, एक मुसीबत आती है, फॉर एग्जाम्पल ज़लज़ला आया, पूरी दुनिया में नहीं आता। जंग हो रही है, अब यूक्रेन में जंग हो रही है, पूरी दुनिया में नहीं हो रही, फलस्तीन में चल रही है, यहाँ नहीं हो रही। ये फ्लड आता है, दुनिया के किसी खास हिस्से में आता है, पूरी दुनिया में नहीं आता। लेकिन जो क़यामत की का हादसा होगा वो किसी एक एरिया में होगा नहीं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। तो इसलिए वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी बुराई हर तरफ फैली होगी, कोई उससे बच नहीं सकेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसके नेक बंदों में शामिल करे, और बुराई, नाशुक्री और कुफ्र से हम सबकी हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह।